Welcome to our today's class. Today we'll learn about the concept of land, soil and forest soil. The concept of forest soil is very important for our forest ranger examination. So before going to the class, let's see some of the MCQs. The first MCQ is consider the following statements regarding forest soil. প্রথমটো কি forest soil develop in undisturbed ecological condition, number 1. Number 2, they have lower organic matter compared to soils developed under cultivated soil. Litter decomposition influences soil formation. তো ফৰেষ্ট সইল ৰিলেটেড এইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট দিয়া আছে। তো প্ৰথমটো কি হয়, ফৰেষ্ট সইল সদায় আনডিষ্টাৰ্ব কণ্ডিশ্যনতে হয়। ল' অৰ্গেনিক মেটাৰ হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ অৰ্গেনিক মেটাৰ বহুত বেছিকৈ থাকে তাতে, কাৰণ বায়'ডাইভাৰ্চিটি বেছি এণ্ড লিভিং এণ্ড নন লিভিং অৰ্গেনিজম বহুত বেছিকৈ থাকে। দেন লিটাৰ ডিকম্পজিশ্যন ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য সইল ফৰ্মেশ্যন, দিছ ইজ another correct one. So our correct answer is B, 1 and 3 is correct, because forest soil have higher, not lower organic matter. ঠিক আছে। Then the second one, with reference to soil phase, consider the following statement. Solid phase constitute about 50% of mineral soil volume. Liquid and gaseous phase are independent of each other. Gaseous phase provide aeration to plants. তো কি কৈছে, যদি সইল থাকে, সইলত কি থাকে, সলিড, লিকুইড এণ্ড গেছ, এই গোটেইকেইটা ফেজে থাকে। তো ইয়াৰ বিষয়ে ষ্টেটমেণ্টকেইটাৰ বিষয়ে কৈছে আমাৰ। তো আমাৰ ইয়াৰে এনচাৰ হ'ব কি, 1 and 3 ইজ কাৰেক্ট। 1 and 3 ইজ কাৰেক্ট কিয়, যে সলিড ফেজ কনষ্টিটিউট 50%। আমি যদি জেনেৰেলাইজ কৰি চাওঁ, ইয়াত বেলেগ বেলেগত অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপ অফ সইলত ডিফাৰেঞ্চ আহে, কিন্তু ইন জেনেৰেল ফৰ্ম 50% সলিড ফেজে থাকে। দেন লিকুইড এণ্ড গেছিয়াছ ফেজ আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইচ আদাৰ, এইটো নহয়। যদি লিকুইড বেছিকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গেছিয়াছ ফেজ কমি যাব। আমি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। সইলৰ বিষয়ে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু অল দিছ ফেক্টৰ্ছ are very much influence the type of forest. Okay, then gaseous phase provide aeration to plants. This one is again correct. So the answer A is correct. Again MCQ, consider the following statement about forest soil versus cultivated soil. Forest soil have closed nutrient cycle. The nutrient cycle to closed আৰু তাৰ পৰা আৰু আগ নাবাঢ়ে। Cultivated soil depend heavily on external input, বাহিৰৰ পৰা ইনপুট দিব লাগে cultivated soilত। And forest soils have higher temperature fluctuation. So answer to ki hobo, which of the following statement given above is correct? So answer is A, 1 and 2 is correct. Temperature fluctuation forest soil basic no hoy, usually equal thake in comparison to cultivated soil, because they are very much, cultivated soil ki very much exposed to the atmospheric conditions. That's why the temperature fluctuation is more. So the cultivated soil depend করে বাহিৰৰ পৰা আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব লাগে, বাট ফৰেষ্ট সইল হেভ এ ক্লোজড নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল। ঠিক আছে, তো কাৰেক্ট 1 and 2. দেন নাম্বাৰ 4, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং processes are part of chemical withering. Chemical withering is a process of soil formation. আমি পঢ়িম সেই বিষয়ে। তো কোনটো কোনটো part of chemical withering? 1, 2 and 3. Fragmentation is physical withering. Oxidation, hydration, কাৰ্বনেশ্যন, অল দিছ প্ৰচেছেছ আমি যিমানখিনি লাগে আমাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি সেই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম এইটো ক্লাছতে। দেন কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ এবাউট বায়'লজিকেল উইদাৰিং। বায়'লজিকেলি উইদাৰ হৈ কেনেকৈ ৰক ফৰ্ম চইল ফৰ্ম হয় সেইটোৰ বিষয়ে কৈছে। প্লেণ্ট ৰুট এক্সাৰ্ট প্ৰেছাৰ এণ্ড ৱাইডেন ৰক ট্ৰেক্স। ৰুটছ ৰিলিজ CO2 এইডিং কাৰ্বনেশ্যন। ইট ইনভলভছ অনলি ফিজিকেল ব্ৰেকিং, নট কেমিকেল প্ৰচেছ। তো কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট? এনচাৰ হৈছে 1 and 2। মাত্ৰ ফিজিকেল নহয়, কেমিকেল প্ৰচেছো থাকে। যেতিয়া ৰুটছে CO2 ৰিলিজ কৰি দিয়ে তেতিয়া কাৰ্বনেশ্যন হয়, এণ্ড দিছ ইজ এ কেমিকেল প্ৰচেছ। অ'কে, নাম্বাৰ 6, উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ৰক ক্লাছিফিকেশ্যন, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং। Igneous rocks are formed from molten magma. Sedimentary rocks are formed from sedimentation. Metamorphic rocks are formed only from igneous rocks. তো কি হৈছে, যেতিয়া আমি সইলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, উই আৰ ছাপ'জ টু লাৰ্ণ এবাউট দ্য টাইপ অফ ৰকছ এজ ৱেল ফ্ৰম হুইচ দেট পাৰ্টিকুলাৰ সইল ইজ ফৰ্মড। চ' এই তিনিটা ষ্টেটমেণ্টৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাৰেক্ট? যে মেটামৰ্ফিক ৰক কি হৈছে, মেটামৰ্ফিক ৰক কেন বি ফৰ্ম ফ্ৰম ইগনিয়াছ এজ ৱেল এজ ছেডিমেণ্টাৰী ৰক। ছেডিমেণ্টাৰী ৰকৰ পৰা মেটামৰ্ফিক ৰক ফৰ্ম হ'ব পাৰে। দেটছ ৱাই ষ্টেটমেণ্ট 1 and 2 ইজ কাৰেক্ট। আই ন' দিজ আৰ দ্য কনচেপ্ট ফ্ৰম মেইনলি ফ্ৰম জিঅ'গ্ৰাফি অৰ জিঅ'লজি, বাট দে আৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ ফৰেষ্ট্ৰি এজ ৱেল। চ' লেটছ হেভ এ peek into it. So consider the following statements about soil formation factors. Climate is the most influential factor. Parent material has no role in soil formation, and time determines soil maturity.
তো ক্লাইমেট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয়, এইটো হয়। পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল মানে ক'ৰ পৰা চইলটো হৈছে, ব্লেক ৰকৰ পৰা মানে ইগনিয়াছ ৰকৰ পৰা হৈছে নে মেটামৰ্ফিক কি ধৰণৰ ৰকৰ পৰা হৈছে, তাৰ ৰোল আছে নে নাই, আছে একচুৱেলি, তো ন' বুলি দিয়া আছে। ডেটছ ৱাই ষ্টেটমেণ্ট চ' 1 and 3 ষ্টেটমেণ্ট 1 and 3 are কাৰেক্ট। আৰু সময়ৰ লগত কি হৈছে, চইলৰ মেচুৰিটি বাঢ়ি গুচি যাই থাকে। ফৰ এক্সাম্পল, আই বিলিভ ইউ হেভ অলৰেডি লাৰ্ণ এবাউট নিউ ইলিভিয়াম এণ্ড অল্ড ইলিভিয়াম। তো সময়ৰ লগত মেচুৰিটিটো বাঢ়ি গৈ থাকে। With reference to soil organic matter, consider the following. Organic soil contains more than 20% organic matter. Mineral soil contains mineral soils contain about 5% organic matter, and organic matter comes only from plant sources. 1 and 2 is correct, but organic matter also comes from animal sources. That's why 1 and 2 is correct. 20% organic matter থাকে, mineral soil contains 5% organic matter. Again, different types of soils, সেই বিষয়ে আমি এইটো ক্লাছতে ডিছকাছ কৰিম। Then let's come to question number 9. Consider the following statements regarding liquid phase of soil. It supplies water and dissolved nutrient. It is always constant in soil, মানে সদায় একে থাকে। Fine textured soil retain more liquid phase, মানে কি ফাইন টেক্সচাৰ যদি থাকে লিকুইড বেছিকৈ লয়। তো কোনটো অলপমান ফিজিকেল ষ্টাডিও আছে ইয়াতে এইটো কুৱেশ্যনত। তো কথাটো হৈছে কি, মইশ্চাৰটো লিকুইড ফেজটোতো কনষ্টেণ্ট হ'ব নোৱাৰে, টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'লে লিকুইড ফেজটো কমি যাব। ৱাটাৰ আৰু ডিজলভ নিউট্ৰিয়েণ্টছটো দিয়ে, সেইটোতো হয়, প্লেণ্টছক দিয়ে। ফাইন টেক্সচাৰ চইল ৰিটেইন মোৰ লিকুইড ফেজ, যদি টেক্সচাৰটো ফাইন হয় মানে মিহি মিহি হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লিকুইড বেছিকৈ ৰিটেইন কৰে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ গিভেন এবভ আৰ কাৰেক্ট? তো 1 and 3 আৰ কাৰেক্ট। ঠিকে আছে। ফাইন টেক্সচাৰ চইল কি হ'ব? ক্লে, লোমি চইল, ঠিকে আছে। এইবোৰে কি হৈছে, বেছিকৈ লিকুইড ৰিটেইন কৰিব। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং আৰ ফাণ্ডামেণ্টেল চইল ফৰ্মিং প্ৰচেছেছ? কোনবোৰ ফাণ্ডামেণ্টেল চইল ফৰ্মিং প্ৰচেছ? ডাইৰেক্ট মই কৈ দিছোঁ, এনচাৰ ইজ চি, গোটেইকেইটাই। এডিশ্যন, ৰিমুভেল, ট্ৰেন্সলোকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন, সেই বিষয়ে আমি এইটো ক্লাছতে পঢ়িম। Then come to our question number 11. Consider the following statements about specific soil formation process. Humidification occurs in all soils. Podzolization, বহুত important এইটো, podzolization occurs under specific condition. Lateralization is a universal process. এই গোটেই প্ৰচেছবোৰ আমি শিকিম, কিন্তু তাৰ আগতে এনচাৰটো চাই লওক। এনেধৰণৰ MCQ আমি ৰিচেণ্টলি বহুত বেছিকৈ আমাৰ APSC পৰীক্ষাবোৰত চাই আছোঁ, গতিকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ আমি কিন্তু চাব লাগিব। গতিকে আমি কি কয় এইটোক, ইয়াতে মই হিউমিফিকেশ্যন, পজলাইজেশ্যন, লেটাৰাইজেশ্যন কি, এইবোৰ প্ৰচেছ কি, সেইবোৰৰ বিষয়ে যেতিয়া ডিছকাছ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰটো ভালকৈ পাই যাব। ইয়াতে আপোনাৰ এনচাৰটো দিয়া আছে, এনচাৰ ইজ এ। গতিকে বাকী যিখিনি আছে আমাৰ MCQs, এই 1, 2, 3, 5টা আছে, এই 5টা MCQ কি কৰিম আমি লেটাৰ ষ্টেজত, যেতিয়া আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈ যায় তাৰপিছত আমি ভালকৈ চাম, কাৰণ সেইবোৰৰ বিষয়ে আমাক আৰু কনচেপ্টখিনি গ্ৰ' কৰিব লাগিব থ্ৰু দিছ ক্লাছ। So let's start the class. It will be lengthy class. I might divide this class into 2 halves. So today we are studying the first half. The first halfত কি আছে, ল্যান্ড আৰু সয়েল কি বস্তু। ল্যান্ডত কি থাকে, আমি ল্যান্ড আৰু সয়েল আমি ইনভেৰিয়েবলি ইউজ কৰি থাকোঁ, হয়নে? তো ল্যান্ড মানে কি? ল্যান্ড মানে কি, সয়েল প্লাস প্ল্যান্টস প্লাস all living organisms, all living organisms, অ'কে। তো গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া কম্বাইন হৈ আহিব তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, সেইটো আমাৰ ল্যান্ড বুলি কোৱা হ'ব। তো ল্যান্ড, দ্য কনচেপ্ট অফ ল্যান্ড ইজ ভাষ্ট ইন কম্পেৰিজন টু সয়েল। তো ল্যান্ডত কি হ'ব, ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডিছক্ৰাইব কৰি দিছোঁ ইন এ টেবুলাৰ ফৰ্ম। তো ইউ কেন সি ডেট, বাট সয়েল ইজ এ নেচাৰেল মিডিয়াম ডেট ছাপৰ্টছ প্লেণ্ট গ্ৰোথ। প্লেণ্ট গ্ৰোথ ছাপৰ্ট কৰা নেচাৰেল মিডিয়ামটোক কি বুলি কোৱা হয়, সয়েল বুলি কোৱা হয়। তো ল্যান্ডত কি থাকিব, অলৰেডি আমি চালোঁ, সয়েল থাকিব, প্লেণ্টছ থাকিব, লিভিং অৰ্গেনিজম থাকিব, এয়াৰ থাকিব, ৱাটাৰ বডিজ থাকিব, আৰু ৰকছ যিখিনি আছে, গোটেইখিনি মিনাৰেল যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ ল্যান্ডত থাকিব। কিন্তু সয়েলত কি থাকিব, সয়েল ইজ দ্য নেচাৰেল মিডিয়াম ডেট ছাপৰ্ট প্লেণ্ট গ্ৰোথ, সেইটোক আমি সয়েল বুলি ক'ম। সয়েলক কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে, সয়েল ইজ ডিফাইন্ড এজ এ 3-dimensional নেচাৰেল
dynamic body which can be differentiated into different horizons which differ among themselves in physical, chemical and biological properties. বেলেগ physical, chemical আৰু biological properties থাকিব as well as underlying parent material. তো soilৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া পঢ়ি গুচি যাম তেতিয়া parent material কি বস্তু য'ৰ পৰা সেই soilখিনি ফৰ্ম হৈছে ঠিকে আছে এতিয়া সেই parent materialৰ পৰা living organism plant air বা water bodies ফৰ্ম নহয় কিন্তু এই soilখিনি কিন্তু parent material মানে কি তলত rock কেনে ধৰণৰ rock formation আছে সেই rock formationৰ পৰা এই rockবোৰ break হৈ কি হ'ব soil form হ'ব তো তাতে কি হ'ব বেলেগ ধৰণৰ physical, chemical আৰু biological properties থাকিব তো হেতুকে soil বুলি কোৱা হয় so there is a very small table here if you see into it then you can better understand and differentiate between land and soil. Then we come to the concept of forest soil. So যেতিয়া আমি forest soilৰ বিষয়ে কথা পাতো তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি landৰ বিষয়ে কথা পাতা নাই আমি particularly forest soilৰ বিষয়ে কথা পাতিছো ঠিক আছে even in earlier slides I believe I have shown you MCQ যিবিলাক আছিলে তাতে মই দেখুৱাইছো যে cultivation soil and forest soil are two different concepts okay তো forest soil কি any soil that has developed under the influence of forest cover commonly referred to as forest soil যদি forest cover ভিতৰত হৈছে এটো forest soil বুলি কোৱা হয় forest soil possesses distinct characteristics then normal soil even though they have developed from the common parent material under same climatic condition মানে কি for example Assam so now our cultivated soil for example মই example লৈছো গোলাঘাটৰ cultivated soil আছে for example আমাৰ tea cultivation আছে okay তো এই tea cultivated area ওচৰতে কিন্তু কাজিৰঙা আছে but the soil developing in Kaziranga is much different than this tea cultivated soil why because we have processed this soil বহুত nutrients দিয়া হৈছে minerals দিয়া হৈছে and we have made it much more favorable even if it was favorable we have made it much more favorable for tea cultivation not just tea you can consider that for rice and any other cultivation as well but at the same time the Kaziranga soil the soil within the Kaziranga National Park is not processed আমি তাক নিজে বনোৱা নাই natural condition develop হোৱা soil ঠিকে আছে যি কোনো যি natural condition develop হোৱা soil এটো forest soil বুলি কোৱা হয় forest soil possesses distinct characteristics আৰু কি হয় যদিও parent material মানে কথাটো কি কৈছো গোলাঘাটৰ if not the entire region but many of the regions তাতে কি parent material যে তলৰ ফালে যে ধৰণৰ rock structure আছে rock types of rock যোনটো আছে not the structure but the type of rock একে হ'ব পাৰে তাৰ parent material যোনটো যৰ পৰা সেই মাটিখিনি ফৰ্ম হৈছে but even after that and within the same climatic condition but even after that the forest soil কাজিৰঙাৰ soil খিনি কি হৈছে natural condition develop হৈছে that's why they are distinct ঠিক আছে তো unique effect of deep rooting by plants তো plants বোৰ বেলেগ থাকিব specific organism associated with forest vegetation and litter layer and leaching promoted by the products of its decomposition on soil genesis এতিয়া litter layer মানে কি যে গছ গছনিবোৰ থাকে জীৱ জন্তু থাকিলে তো জীৱ জন্তু যেতিয়া ডেড হল বা তাৰ যিখিনি এক্সক্ৰিটা আছে গছ গছনিৰ পাত হৰিলে তো কি হ'ব এটা লিটাৰ লেয়াৰ ফৰ্ম হ'ব এই লিটাৰ লেয়াৰটো বাকি বেলেগ কাল্টিভেটেড সয়েল বা আদাৰ ফৰ্মছ অফ সয়েলত বেলেগ হ'ব বা যিখিনি মানুহৰ জনবসতি থকা এৰিয়া তাতেও বেলেগ হ'ব ঠিকে আছে প্লাস লগতে কি হৈছে আৰু এটা বস্তু কৈছে কি লিচিং ইজ এ প্ৰসেস অলৰেডি মই আগতেও ডিসকাস কৰিছো লিচিং মানে কি যেতিয়া সয়েল অৰ্গেনিক মেটাৰবোৰ ওপৰৰ লেয়াৰৰ পৰা তললৈকে গুচি যায় আৰু ইয়াতে এটা লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে হেতু লিচিং বুলি কোৱা হয় এই প্ৰসেসটো মই অলৰেডি আগৰ ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো পিছত আৰু ডিসকাস কৰিম আমি এইটো ক্লাছৰ ভিতৰতে মই ডিসকাস কৰিম then forest soil আৰু cultivated soilৰ মাজত ডিফাৰেন্স অলৰেডি গোটেইখিনি মই ডিসকাস কৰিলোৱে অৰ্গেনিক মেটাৰ কন্টেন্ট কি হ'ব ফৰেষ্ট সয়েলত হাই হ'ব লিটাৰ একুমুলেট হ'ব ৰিলেটিভলি কি হ'ব এতে কাল্টিভেটেড সয়েলত ল হ'ব কাৰণ আমি হাল মাৰি থাকো তাক শো কৰি থাকো তো তাৰ অৰ্গেনিক মেটাৰ কম হ'ব origin and formation develop under natural and undisturbed ecological condition এখিনিটো কলো ইৰিগেশন ক্ৰপিং আমাৰ যিমানখিনি প্লাউইং সাউইং কৰি মেলি কাল্টিভেটেড সয়েলটো বনাই লোৱা হয় then source of origin organic input natural হয়
আৰু ইয়াতে কি হয় মেনিউৰ কম্পোষ্ট গোটেইখিনি দি আমি কাল্টিভেটেড সইলখিনি বনাই লওঁ মইশ্চাৰ ৰেজিম ষ্টেবল এণ্ড ইউনিফৰ্ম ডিউ টু কেনপি কভাৰ মানে কি যে ফৰেষ্ট সইলছ উইল বি কভাৰ্ড বাই কেনপি গছৰ তলত থাকিব বা ঘাঁহনি থাকিব একে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স থাকিব একে কণ্ডিশ্যনছ থাকিব চ' ইউনিফৰ্ম হ'ব বাট ইন কাল্টিভেটেড সইল হোৱাট সেইখিনি নাথাকে বছৰত এসময়ত কাল্টিভেশ্যন হ'ব তাৰপিছত নোহোৱা হৈ যাব ডেটছ ৱাই হাইলি ভেৰিয়েবল মইশ্চাৰ ৰেজিম ডিপেণ্ডিং অন ইৰিগেশ্যন প্ৰেক্টিছ এণ্ড ৰেইনফল তো এইখিনি জানিলে হৈ যাব দেন উই কাম টু দ্য ডিকম্পজিশ্যন ৰেট ডিকম্পজিশ্যন ৰেট কি হ'ব মডাৰেট এণ্ড বায়'লজিকেলি ৰেগুলেটেড আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট কণ্ডিশ্যন ইয়াতে ডিকম্পজিশ্যন ৰেট বহুত ৰেপিড কাৰণ কিয় যেতিয়া আমি হাল মাৰি দিওঁ তেতিয়া ডিকম্পজিশ্যন ৰেট বহুত বেছিকৈ হৈ যায় দিছ পেৰামিটাৰ্ছ আই বিলিভ ইউ আৰ ছাপ'জ টু লাৰ্ণ কাৰণ আহি যাব পাৰে যে কোনটো চইলত ডিকম্পজিশ্যন ৰেট বেছি থাকে কোনটো চইলত নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল ভাল থাকে এফিচিয়েণ্ট থাকে নে কম থাকে নে কেনেকুৱা থাকে তো এই কনচেপ্টবোৰ MCQ আকাৰত আহি যাব পাৰে ডেটছ ৱাই ইউ আৰ ছাপ'জ টু লাৰ্ণ আৰু একদম ইজি টু লাৰ্ণ ইফ ইউ অনলি ইউজ দ্য লজিক কমন লজিক দেন ইউ কেন know about it only you are supposed to know about the this terminologies যে কোনটো বস্তু কি কৈছে নিউট্ৰিয়েণ্ট ৰিলিজ পেটাৰ্ণ শ্ল' ষ্টেডি আৰামছে গৈ আছে ইয়াতে কি সোনকালে লাগে সেইকাৰণে ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়া হয় সেইকাৰণে কি হৈছে কাল্টিভেটেড লেনত সোনকালে ৰিলিজ কৰি দিয়ে নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল তো এটা কি ক্ল'জড চাইক্লিক ছিষ্টেম নিজৰ মাজতে ঘূৰি থাকে ইয়াতে অ'পেন সোনকালে হাৰ্ভেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আৰু আৰম্ভ হ'ব লিচিং অফ বেছ prominent due to organic acid formation comparatively less due to managed input বাহিৰৰ পৰা আহে কাৰণ লিচিংটো কমকৈ হৈ থাকে নিউট্ৰিয়েণ্ট ডিমাণ্ড কম থাকে ইয়াতে বহুত বেছিকৈ লাগে কাল্টিভেশ্যন কৰিম কাৰণে বায়'লজিকেল এক্টিভিটি অবভিয়াছলি হাই হ'ব ক'ত ফৰেষ্ট লেণ্ডত ইয়াতে কি হ'ব ৰিডিউচ এক্টিভিটি হ'ব কিয় কাৰণ আমি প্লাও কৰি থাকিম তেতিয়া কি হ'ব মাইক্ৰ'বছখিনিও নাইকিয়া হৈ গৈ থাকিব ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি ৱেল ডেভেলপ ষ্ট্ৰাকচাৰ হাই পৰচিটি এণ্ড গুড এগ্ৰিগেশ্যন ভালকৈ থাকে তো ষ্ট্ৰাকচাৰ ভেৰিজ মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ কাল্টিভেটেড লেণ্ডত তো এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িলেও গোটেইখিনি যদি আৰু এবাৰ চাই লয় তেতিয়াহ'লে বুজি পাব যে কি কথা কোৱা হৈছে যে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন ফৰেষ্ট চইল এণ্ড কাল্টিভেটেড চইল অ'কে দেন উই কাম টু দ্য কনচেপ্ট অফ চইল ফৰেষ্ট চইলৰ প্ৰথমতে কথা ক'লোঁ তো চইলৰ এতিয়া অলপমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক চাই লওঁ এতিয়া কি চইলত তিনিটা ফেজ থাকে অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ চলিড লিকুইড এণ্ড গেছ চব থাকে চইলত তো আমি ভাবোঁ যে চলিড আৰু লিকুইডটো আছে ইজ দেৰ গেছ য়েছ বেলেগ কণ্ডিশ্যনত এই পেজকেইটা বেলেগ হৈ থাকে বাট নৰ্মেল মিনাৰেল চইলত চলিড লিকুইড এণ্ড গেছিয়াছ ফেজ দে অকুপাই 50, 25 এণ্ড 25% ৰেচপেক্টিভলি মানে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ যে চলিড থাকিব 50% লিকুইড থাকিব 25% এণ্ড গেছিয়াছ ফেজ থাকিব 25% ঠিকে আছে solid phase provides the mechanical support nutrient to the plant solid phase of the soil is composed of solid phase তো আকৌ দুটা ফৰ্মত আছে কি আছে ইনঅৰ্গেনিক এণ্ড অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ আছে ইনঅৰ্গেনিক এণ্ড অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ এই চলিড ফেজতে থাকিব এতিয়া ইনঅৰ্গেনিক আৰু অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলোঁ অলপমান ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টত কি থাকে প্ৰাইমাৰী আৰু ছেকেণ্ডাৰী মিনাৰেল প্ৰাইমাৰী মানে কি প্ৰথম যেতিয়া ৰকৰ পৰা ভাঙি আহি মিনাৰেল যিখিনি থাকিব সেইখিনি প্ৰাইমাৰী মিনাৰেলছ এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী দিছ প্ৰাইমাৰী মিনাৰেলছ কম্বাইন উইদিন দেমছেলছ এণ্ড ফৰ্ম ছেকেণ্ডাৰী মিনাৰেলছ চলিবল চল্ট থাকিব মাটিত থাকে অলপ হ'লেও নিমখ থাকে কাৰ্বনেটছ এণ্ড এমাৰফাছ চিলিকেটছ বালি আৰু চূণ বুলি ধৰি ল'ব পাৰি ইমান বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব মিনাৰেলছ আৰ দ্য নেচাৰেলি অকাৰিং ইনঅৰ্গেনিক ছাবষ্টেঞ্চেছ হেভিং এ ডেফিনিট কেমিকেল কম্পজিশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটোতো গমেই পায় ইনঅৰ্গেনিক ছাবষ্টেঞ্চ যিখিনি আমাৰ নেচাৰেলি পোৱা যায় ঠিকে আছে কেমিকেল কম্পজিশ্যনছ থাকিব তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট ইন চইল কি আছিল অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট কি আছে ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট পালোঁ আমি এতিয়া অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট চাই লওঁ প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল বায়'মাছ এডিশ্যন আৰ দ্য মেইন চ'ৰ্চ তো ইনঅৰ্গেনিকত হোৱাট ডু ইউ ফাইণ্ড ইন ইনঅৰ্গেনিক দে আৰ নেচাৰেলি অকাৰিং ইনঅৰ্গেনিক ছাবষ্টেঞ্চেছ ইউজুৱেলি ৰকছৰ পৰা গোটেই ভাঙি আহি যেতিয়া প্লেণ্ট চইল যেতিয়া ফৰ্ম হয় তেতিয়া সেই ইনঅৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টখিনি মিনাৰেলছখিনি আহি যায় তো বাট অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট কি প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল বায়'মাছখিনিয়ে এতিয়া প্লেণ্ট এণ্ড এনিমেল ইয়াতে মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজিমো আহি যাব যিমানখিনি আছে অভাৰ লিভিং ৱৰ্ল্ডৰ যিখিনি বায়'মাছখিনি সেইখিনি আহি যাব দ্য ৱৰ্ড বায়'মাছ ইনক্লুডছ এভৰিথিং
তো অৰ্গেনিক সয়েলছ হেভ মোৰ দেন 20% অফ অৰ্গেনিক সয়েল যোনবোৰ অৰ্গেনিক সয়েল থাকে তাতে কি হয় মোৰ দেন 20% অফ অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্ট থাকে কিন্তু মিনাৰেল সয়েল যিবোৰ আছে য'ত মিনাৰেল বেছি থাকে দে হেভ এৰাউণ্ড 5% অফ অৰ্গেনিক মেটাৰ বাই দেয়াৰ ৱেইট তো ইয়াতে মই এটা বস্তু কৈ থৈ দিছোঁ যে ইনঅৰ্গেনিক এণ্ড অৰ্গেনিক এইটো কি কনষ্টিটুৱেণ্ট অফ সয়েল বা যিবোৰ সয়েলত অৰ্গেনিক মেটাৰ বেছি থাকিব দ'জ সয়েলছ আৰ হোৱাট অৰ্গেনিক সয়েলছ এণ্ড দে কনষ্টিটিউট 20 দে কনচিষ্ট অফ হেভ মোৰ দেন 20% অফ অৰ্গেনিক কনষ্টিটুৱেণ্টছ ঠিকে আছে কিন্তু যিবোৰত মিনাৰেলছ বেছিকৈ থাকিব মিনাৰেল সয়েলছ হেভ এৰাউণ্ড 5% অফ অৰ্গেনিক মেটাৰ বাই দেয়াৰ ৱেইট কিয় দি থৈ দিছোঁ কেতিয়াবা MCQত আহি যাব পাৰে liquid phase of the soil constitute 25% of the bulk volume which supplies water along with the dissolved nutrients to the plant roots গছক বা ফৰেষ্টক বা য'তে নহওক কিয় পানীটো লাগিবই যদি ফৰেষ্ট থাকিব লাগে it requires water and water also and moisture highly determines the characteristics of the forest and soil as well ঠিকে আছে যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে বা ইৰিগেশ্যন কৰা হয় বা বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া কি হয় যেতিয়া ইৰিগেশ্যন বা বৰষুণ দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় অল দ্য ভইডছ অৰ প'ৰ্ছ ইন দ্য সইল আৰ চেচুৰেটেড তো এই যে ভইডছবোৰ থাকে এই পিকচাৰখন আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে সইলত কি হয় সইলৰ এই মেটেৰিয়েলছবোৰ কি হৈছে তাৰ মাজত কি আছে ভইডছ আছে প'ৰ্ছ আছে এই ভইডছৰ প'ৰ্ছৰ মাজেদি কি হয় পানী সোমাই যায় এই ভইডছ আৰু প'ৰ্ছবোৰৰ মাজেদি যেতিয়া পানীবোৰ বৰষুণ যেতিয়া দিব বা ইৰিগেশ্যন হ'ব ৱাটাৰ উইল গেট ইনটু থ্ৰু দিছ ভইডছ এণ্ড প'ৰ্ছ ঠিকে আছে তেতিয়া কি হ'ব পূৰা চেচুৰেটেড হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে যিখিনি গেছিয়াছ ফেজ আছে গেছিয়াছ ফেজটো কমি যাব ৱাটাৰখিনি সোমোৱাৰ কাৰণে অ'কে and during dry condition all the moisture is removed from the soil and thereby the voids have only air instead of water যেতিয়া ড্ৰাই কণ্ডিশ্যন আহি যাব ইয়াৰ পৰা যেতিয়া মইশ্চাৰ উৰি গুচি যাব তেতিয়া কি হ'ব এয়াৰ উইল ফিল আপ অল দিছ ভইডছ দ্যাটছ ৱাই দ্য ভলিউম অফ এয়াৰ এণ্ড ৱাটাৰ ইজ ভেৰিয়েবল হেন্স দ্য কোৱাটাম অফ লিকুইড এজ ৱেল এজ গেছিয়াছ ফেজ ইন দ্য সইল হেভ নেগেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা বাঢ়িলে এটা কমিব এটা কমিলে এটা বাঢ়িব আৰু কিহৰ ওপৰত মিন কৰে টেক্সচাৰ সইল টেক্সচাৰ যে এই সইল পাৰ্টিকলছবোৰ কিমান কোৰ্ছ বা কিমান ফাইন তাৰ ওপৰত মিন কৰিব জেনেৰেলি ফাইন টেক্সচাৰ সইল হেভ হায়াৰ লিকুইড ফেজ কম্পেয়াৰ টু কোৰ্ছ টেক্সচাৰ সইল ক'ব গ'লে বালি এণ্ড ফাইন টেক্সচাৰ সইল ক'ব গ'লে আমাৰ ক্লে বা লম ঠিক আছে লমি সইল gaseous phase refers to the air filled pores in the soil system volume of gaseous phase depends on the proportion of liquid phase already আমি সেই বিষয়ে গম পালোঁ nitrogen and oxygen concentration of soil air are almost similar to that of the atmosphere nitrogen and oxygen বেছিকৈ থাকে সেইকাৰণে soil মানে atmosphere বেছিকৈ থাকে সেইকাৰণে soilটো বেছিকৈ থাকে whereas concentration of carbon dioxide is much higher than the atmosphere তো আমাৰ কি এটমস্ফিয়াৰত যিমান CO2 থাকে তাতকৈ মানে তলত আমাৰ সইলৰ ভিতৰত কনচেনট্ৰেশ্যনটো ইন এৰিয়া ৱাইজ মানে বহুত বেছিকৈ থাকে দ্য এৰেশ্যন নিডেড ফৰ প্লেণ্ট ইজ ছেটিছফাইড বাই গেছিয়াছ ফেজ তলৰ ফালে যিখিনি বতাহ লাগিব তলতো এৰেশ্যন লাগে সেইখিনি কি কৰে এই গেছিয়াছ ফেজটোৱে ফুলফিল কৰে এতিয়া আমি অলপ পেট্ৰলজি শিকি লওঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় বিকজ উই আৰ ছাপ'জ টু লাৰ্ণ এবাউট দ্য পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল এজ ৱেল তো পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েলৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া জানিব লাগিব তেতিয়া অলপমান ইগনিয়াছ ৰক ছেডিমেণ্টাৰী ৰক এণ্ড মেটামৰ্ফিক ৰকৰ বিষয়ে আমি শিকি ল'ব লাগিব দ্য এগ্ৰিগেট অফ মিনাৰেল ইজ কল্ড ৰক বহুত মিনাৰেল যেতিয়া একেলগে লগ লাগি থাকিব সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ৰক ইয়াৰ পৰা ভাঙি মিনাৰেলবোৰ ওলাই আহে ঠিকে আছে দ্য ছায়েন্স হুইচ ডিলছ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ ৰক ইজ কল্ড পেট্ৰলজি আহি যাব পাৰে যি জেনেৰেল পেপাৰতো আহিব পাৰে আৰু যিকোনো এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ পেপাৰতো আহিব পাৰে ৰক ক্লাছিফিকেশ্যন কি তিনিটা প্ৰকাৰৰ আমি অলৰেডি জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা আদি কৰি এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্সৰ পৰা আদি কৰি প্ৰত্যেকতে এই বিষয়ে পঢ়িবই লাগে আৰু আমি বহুত আগৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ গতিকে একদম থুলমূলকৈ মই বুজাই গুচি যাওঁ ইয়াত আমি বেছি সময় নলওঁ তো ইগনিয়াছ ৰক ক'ৰ পৰা আহে চলিডিফিকেশ্যন অফ মল্টেন মাগমা তলৰ পৰা যেতিয়া মল্টেন মাগমা ওলাই আহিব তেতিয়া চলিডিফাই হৈ যাব
ঠিকে আছে তো হেতুক ইগনিয়াছ ৰক বুলি কোৱা হয় তাতে আৰু ডিভাইড কি কৰা আছে এক্সট্ৰুচিভ আৰু ইনট্ৰুচিভ এক বাহিৰত আহি যদি সলিডিফিকেশ্যন হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক এক্সট্ৰুচিভ বুলি কোৱা হ'ব আৰু যদি ভিতৰতে সলিডিফাই হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে তাক ইনট্ৰুচিভ বুলি কোৱা হয় দেন সেডিমেণ্টাৰী ৰক এইবোৰ কি সেডিমেণ্টেশ্যন যেতিয়া ভাঙিব বতাহে বা পানীয়ে ভাঙি গৈ যেতিয়া ফৰ্ম কৰিব এইবোৰ সেডিমেণ্টাৰী ৰক বুলি কোৱা হয় আৰ্নেচিয়াছ ৰক এগ্ৰিলেচিয়াছ ৰক কেলকেৰিয়াছ ৰকছ কাৰ্বনেচিয়াছ ৰকছ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম ইমান বেছি আমি ডিটেইলত ইয়াত বেছিকৈ যোৱাৰ বিশেষ দৰকাৰ নাই বুলি ভাবোঁ মই কাৰণ ইমান ডিটেইলত ৰকৰ বিষয়ে হয়তো নুসুধিব ফৰেষ্ট্ৰীত দেন উই কাম টু মেটামৰ্ফিক ৰকছ ইগনিয়াছ ৰক বা সেডিমেণ্টাৰী ৰকে যেতিয়া নিজৰ ফৰ্মটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেতিয়া তাক মেটামৰ্ফিক ৰক বুলি কোৱা হয় তো ছইল ফৰ্মেশ্যন কি বস্তু তো পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েলৰ পৰা যেতিয়া এই ৰকছবোৰৰ পৰা যেতিয়া ভাঙি 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 ছইল ফৰ্মেশ্যন হ'ব সেইটোক ছইল ফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয় দুটা প্ৰচেছ আছে দুটা ফেজ আছে উইদাৰিং অফ মিনাৰেলছ এণ্ড ৰকছ মিনাৰেলছ আৰু ৰকছৰ উইদাৰিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ ট্ৰু ছইল প্ৰথমতে ভাঙিব ৰকছবোৰ ভাঙি হৈ তাৰপিছত কি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট অফ ট্ৰু ছইল হ'ব তো এতিয়া উইদাৰিঙৰ প্ৰচেছ বেলেগ বেলেগ আছে উইদাৰিং মানে কি ভাঙা তো উইদাৰিং ইজ দ্য ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড ডিকম্পজিশ্যন অফ ৰকছ এণ্ড মিনাৰেলছ তিনিটা ফৰ্মত তিনিটা ৱে দি হ'ব পাৰে উইদাৰিং ভাঙাটো তিনিটা ধৰণে ভাঙিব পাৰে ফিজিকেল কেমিকেল এণ্ড বায়'লজিকেল ফিজিকেল উইদাৰিং কি বস্তু কেমিকেল কম্পজিশ্যনটো চেঞ্জ নহয় যেনেকৈ বস্তুটো আছে যি ফৰ্মত আছে এই ৰকৰ যোনখিনি কেমিকেল কম্পজিশ্যন একেই থাকিব খালি কি হ'ব ই ভাঙি ভাঙি সৰু 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 পাৰ্টিকললৈকে ট্ৰেন্সফৰ্ম হ'ব বিগাৰ পাৰ্টিকলছ আৰ ব্ৰকেন ডাউন ইনটু স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ তো যেতিয়া স্মল কৰি দিয়ে স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ আৰ ফৰ্ম দেন দে আৰ এক্সপ'জ টু কেমিকেল এণ্ড বায়'লজিকেল উইদাৰিং প্ৰচেছেছ ঠিকে আছে তো কিহে কৰিব এব্ৰেছিভ একশ্যনছ অফ এয়াৰ ৱাটাৰ গ্লেচিয়াৰ এই গোটেইবোৰে কি কৰিব ফিজিকেল উইদাৰিং কৰিব চিম্পল কনচেপ্ট ইমান বেছি টাফ কনচেপ্ট নহয় দ্য প্ৰিন্সিপাল এজেণ্টছ অফ উইদাৰিং আৰ টেম্পাৰেচাৰ ৱাটাৰ এয়াৰ লিভিং অৰ্গেনিজমছ ফিছ প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছো উইদাৰিং কৰে প্লেণ্টছৰ শিপাই ভাঙি দিব পাৰে এনিমেলে খুচৰি মুচৰি ৰক খুচৰি বা বেলেগভাৱে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে আমাৰ মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম থাকিব পাৰে বা কি কয় এইটোক ব'ৰাৰ যিবিলাক আছে গাত খান্দা এনিমেল যিবিলাক আছে তো সিহঁতেও চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে তো প্ৰিন্সিপাল এজেণ্ট যিবিলাক আমাৰ ফিজিকেল উইদাৰিঙৰ এজেণ্টছত কিন্তু প্লেণ্টছ এণ্ড এনিমেলছো পৰি যাব ঠিকে আছে দেন কেমিকেল উইদাৰিং যেতিয়া কেমিকেল কম্পজিশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যাব কেমিকেল কম্পজিশ্যন কনচিডাৰেবলি চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত কি হয় কেমিকেল উইদাৰিং হৈ যায় তো তাৰে মই কেইটামান একদম চমুকৈ লিখি দিছোঁ অক্সিডেশ্যন মানে এডিশ্যন অফ অক্সিজেন ৰিমুভেল অফ ইলেক্ট্ৰনছ ফ্ৰম দ্য এলিমেণ্ট চিম্পল বস্তু ৰিডাকশ্যন মানে অক্সিজেন ইজ ৰিমুভড অৰ ইলেক্ট্ৰন ইজ এডেড যেতিয়া অক্সিজেন ওলাই দিব আৰু ইলেক্ট্ৰনবোৰ গুচাই দিব কম্পজিশ্যনছ উইল ট'টেলি চেঞ্জ না দেটছ দ্য থিং হাইড্ৰেশ্যন ৱাটাৰ বণ্ডিং অফ ৱাটাৰ মলিকুল ইনটু মিনাৰেলছ য'ত পানী নাছিলে তাতে পানী পৰি কি হ'ল ৱাটাৰ মলিকুলবোৰ সোমাই গ'ল উইচ অলছ' অল্টাৰ্ছ দ্য ক্ৰিষ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অল দিছ প্ৰচেছেছ অফ উইদাৰিং ডিটাৰমাইন্স দ্য টেক্সচাৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দ্য কম্পজিশ্যন অফ দ্য ছইল দেন কাৰ্বনেশ্যন কম্বিনেশ্যন অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হ'ব ঠিকে আছে হাইড্ৰলাইচিছ সেপাৰেশ্যন অফ মিনাৰেলছ ইনটু কনষ্টিটুৱেণ্ট আয়নছ বাই দ্য একশ্যন অফ ৱাটাৰ মানে আয়নৰ যোনটো কনষ্টিটুৱেণ্ট আয়নছ আছে তাতে যেতিয়া পানী সোমাই যাব কি হ'ব বেলেগ হ'লে ব্ৰেক হৈ যাব এডিশ্যন অফ ৱাটাৰটো বেলেগ হাইড্ৰেশ্যন বেলেগ হাইড্ৰলাইচিছ বেলেগ বস্তু ঠিক আছে তো দেন সলিউশ্যন ৰিফাৰ্ছ টু দ্য ডিজলভিং একশ্যন অফ ৱাটাৰ soluble minerals are removed from water which change the chemical composition and physical stability of the minerals simple বস্তু এইবোৰ দেন বায়'লজিকেল উইদাৰিং It refers to the physical and chemical withering brought about by the biological agents. আমি already বহুত এই বিষয়ে ডিসকাস কৰিলোঁ plant roots and generate carbon dioxide which favors carbonation process ঠিক আছে minor plants that thrive on services helps further disintegration of the rocks মানে কি এই হেৰি ৰকবোৰৰ যিটো মানে ফাগবোৰ থাকে তাতে যিবিলাক সৰু সৰু প্লেণ্টছ গ্ৰ' হয় তাৰপিছত কি হয় যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় আৰু বেছিকৈ ভাঙি দিয়ে তো এইবোৰ দিজ আৰ দ্য একশ্যনছ বাই
biological weathering. These are very important for conceptually আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব বা এই PDF টো আপোনালোকক তো প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব এবাৰ ভালকে পঢ়িলে আপোনালোকে গম পাই যাব because you have already read this in geography. Okay, then development of true soil কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব? After initial weathering, the juvenile soil develops into mature soil by undergoing various changes. These processes may be fundamental or specific pedogenic process. So pedogenic process মানে কি? The process of soil formation is called pedogenesis. Fundamental soil formation process. ইয়াতে কি আছিল? The fundamental soil formation process occurs in all soil and are as follows. প্ৰথমতে কি? Addition of water, minerals and organic matters. চাওক এই কনসেপ্টখিনি যদি মই বহুত বহলকে প্ৰত্যেকটো ইকুৱেশ্যন দেখুৱাই যদি কৰিব যাওঁ নহয় বহুত ডাঙৰ চেপ্টাৰ এনে soil the concept of soil will take at least 3 or more classes. Okay, because you are supposed to learn about humic acid, you are supposed to now learn about soil moisture and all those things. So gotike I have tried to summarize it as much as possible with all the concepts intact so that you are not lacking any concept. Then the fundamental soil formation process occurs in all soil and are as follows. Addition of water, mineral and organic matter, removal of these materials. So addition and removal, translocation of these materials from one point to another and transformation of these materials. Translocation মানে কি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈ গ'ল এঠাইৰ পৰা এঠাইলৈকে ফৰ এক্সাম্পল হিলছ আছে হিলৰ পৰা ভ্যালিলৈকে লৈ গ'ল তাতে কি হ'ল ইট ষ্টাৰ্টছ ট্ৰান্সফৰ্মিং স্পেচিফিক সয়েল ফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ প্ৰচেছ আছে হিউমিফিকেশ্যন আছে ক্যালসিফিকেশন আছে ডিক্যালসিফিকেশন আছে স্যালিনাইজেশন আছে ডিস্যালিনাইজেশন আছে হিউমিফিকেশনটো গম পাই হিউমাস যেতিয়া আহি গ'ল হিউমিফিকেশন হৈ গ'ল ক্যালসিফিকেশন যেতিয়া ক্যালসিয়াম বেছিকৈ আহিলে ডিক্যালসিফিকেশন ক্যালসিয়াম গুচি গ'ল স্যালিনাইজেশন হেৰি বেছিকৈ পালে স্যালিনাইজেশন মানে কি হ'ল সল্ট বেছিকৈ পালে ডিস্যালিনাইজেশন মানে কি সল্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল এলকালি বেছিকৈ পালে এলকালি কমাই দিলোঁ পজলাইজেশন এইটোৰ কনসেপ্টৰ বিষয়ে মই আগতেও ক্লাছত কৈছোঁ আৰু মই লেটাৰ ষ্টেজত আৰু এই বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম কাৰণ আহি থাকিব এই পজলাইজেশনটো পিছত আৰু যেতিয়া আমি সয়েল ময়শ্চাৰ পঢ়ি থাকিম তেতিয়া আৰু আহি থাকিব লেটাৰাইজেশন এই কনসেপ্টটো আহিব এই কনসেপ্টটো আমি লেটাৰ ষ্টেজত আহি পাই আছোঁ আমি পেডোটাৰ্বেশ্যন এইটো কনসেপ্টটো পাম আৰ্জিলিয়েশ্যন এনেকুৱা বহুত আৰু কনসেপ্ট আছে বাট আই বিলিভ এইকেইটা কনসেপ্ট যদি আমি ভালকৈ জানো উই উইল বি এবল টু এনচাৰ অ'কে তো এলকালাইজেশ্যন ডিএলকালাইজেশ্যন এইবিলাকটো জানিলোঁ এইকেইটা কনসেপ্ট আমাৰ আৰু ইন লেটাৰ ষ্টেজেছ উই উইল সি ইন আৱাৰ ক্লাছ অ'কে দ্য ফেক্টৰ ইনফ্লুৱেঞ্চিং সয়েল ফৰ্মেশ্যন ক্লাইমেট অলৰেডি কৰিব ৰেইনফল টেম্পাৰেচাৰ উইণ্ড গোটেইখিনি মিন কৰিব ভেজিটেশ্যন অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁৱে যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এড কৰে সয়েলত কি এই ভেজিটেশ্যনে এড কৰে ভেজিটেশ্যনে কি কৰে ভেজিটেশ্যনৰ কাৰণে কি আহে তো বেলেগ বেলেগ ৰডেন্স আহিব ইনসেক্টছ আহিব ৱৰ্মছ আহিব ভেজিটেশ্যনৰ ৰুটে ইম্পেক্ট কৰিব দেন উই কাম টু অৰ্গেনিজমছ বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমে হোৱাট অৰ্গেনিক মেটাৰ্ছ ইনপুট কৰিব ফৰ এক্সাম্পল মই ভাৰ্মি কম্পষ্টৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ যে আৰ্থৱাৰ্মে কি কৰে মাটি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে উলিয়াই আনে এণ্ড ইট হেল্পছ ইন ৰিচাইক্লিং অফ দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ অ'কে সেই বিষয়ে আমি আগৰ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ এইটো শিতানতে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে গোটেইখিনি চালে আপোনালোকৰ হয়তো মনতে থাকিব দেন হিউমেন এক্টিভিটিটো আটাইতকৈ বেছি ক্ষতি কৰিছে ভাল কৰিছে যি কৰিছে মুঠতে বেছিকৈ ক্ষতিয়ে কৰিছে ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিছে তাৰপিছতে টিলেজ মানে আমাৰ হাল যিখিনি বোৱা হয় ইৰিগেশ্যনৰ পৰা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰিছে লাইমিং কৰিছে মানে চুন এড কৰিছে কুৱেৰিবোৰৰ পৰা এইবোৰৰ পৰা ছিগনিফিকেণ্ট চেঞ্জ আনিছে বিকজ হিউমেন ইজ অলছ' ইনক্লুডেড ইন অৰ্গেনিজিম দেন ইট কামছ দ্য পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল অলৰেডি কৈছোঁ ফাইননেছ অফ গ্ৰেইন কেমিকেল কম্পজিশ্যন and density determines the susceptibility of the parent material to withering. Fine grained rocks like granite are resistant to withering and vice versa. তাৰ মানে কি তলৰ ফালে কোনটো
পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল আছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ৰক ইজ বিল' দ্য ছইল ছইল এনেকৈ ওপৰত থাকিব তলত কিন্তু পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল থাকিব আমি ছইল যেতিয়া হৰাইজনটো চাম তেতিয়া আৰু ভালকৈ গম পাম যে তলত এটা পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল থাকে তাৰ ওপৰত বেলেগ ফৰ্মত মানে তলৰ ফালে অলপমান কোৰ ছইল থাকিব আৰু ওপৰৰ ফালে ফাইন ছইল হৈ ফৰ্ম হৈ গুচি যাব তো ডেটছ ৱাই পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল ডিটাৰমাইনছ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অ'কে টপ'গ্ৰাফি কেনেধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আছে হিলছত আছে নে প্লেইনছত আছে এইটো টপ'গ্ৰাফি কি কৰে ছইল ফৰ্মেশ্যন ডিটাৰমাইন কৰে আৰু এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে টাইম কিমান মেচিউৰ হৈছে ছইলখিনি ইফ ইট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ ছইল হে জাষ্ট ফ্ৰম দ্য পেৰেণ্ট মেটেৰিয়েল যে পাহাৰত ৰক্স আছে তাৰ পৰা ভাঙি আহি জাষ্ট ইয়াতে ফৰ্ম হৈ আছে জাষ্ট কোৰ্চ কণ্ডিশ্যনত আছে তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বেলেগ হ'ব আৰু প্লেইনৰ ফালে যেতিয়া গুচি গৈছে যেতিয়া ফাইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক হৈ গৈছে তেতিয়া তাৰ ফাইন গ্ৰেইনছ হৈ গৈছে তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো বেলেগ হ'ব গতিকে সময়ে সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিব গতিকে আজিৰ ক্লাছটোত আমি এইখিনিলৈকে ৰাখিলোঁ মই আৰু এবাৰ ক'লোঁ যে এই কনচেপ্টকেইটা মই ভালকৈ একদম আমি জানিব লাগিব কিন্তু দেই আজিৰ ক্লাছত মই কিয় লিমিট কৰিলোঁ বিকজ টুডেজ ক্লাছ ইজ গেটিং এ বিট লংগাৰ ডেটছ ৱাই উই উইল ডিছকাছ দিছ কনচেপ্টছ regarding soil and they are supposed to be discussed because there are other aspects of soil that we'll study. We'll have at least 3 or 4 classes on soil. In those classes we'll further discuss these concepts. So thank you for attending today's class.